अनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. So today we will discuss the third shloka of first chapter. So till now we have discussed the seven aspects of the Lord and seven secrets of Srimad Bhagavatam. And today we will be discussing that the invitation to read Srimad Bhagavatam. Srila Vyasadeva will be inviting every one of us to relish Srimad Bhagavatam. ఇప్పటి వరకు మనము ఆ, భగవంతుని యొక్క ఏడు లక్షణాల గురించి, శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఏడు రహస్యాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు వచ్చేసి ఏమంటే శ్రీల వ్యాసదేవులు మనల్ని శ్రీమద్ భాగవతం చదవండి, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది మన ఈ థర్డ్ శ్లోకాలో. వి విల్ డిస్కస్ దిస్ థర్డ్ శ్లోక. ఐ విల్ రీడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. So this is the shloka recitation. Now we will go to each and every verse. So Nigama Kalpataror. So here I have given one by one understanding. Nigama Kalpataror. So Nigama means all the Vedic literatures is called as Nigama. Nigama means like all Vedic literatures, Upanishads, Puranas, Vedanta Sutras, everything comes under Nigama. So to which it is compared? Kalpataror. Kalpataror means like desert tree. అంటే నిగమ అంటే ఏమంటే ఆ, అన్ని వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్సు, పురాణాసు ఇవన్నిటిని నిగమ అంటారనమాట. అది దేంతో కంపేర్ చేయబడింది? హౌ ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు ద డిజైర్ ట్రీ అంటే కల్పవృక్షంతో కంపేర్ చేయబడింది అనమాట. కల్పవృక్షంతో పోల్చబడింది. ద టోటల్ ట్రీ. ట్రీ అంటే ఒక చెట్టు అంటే ఏమేమి వస్తాయి దాంట్లో? ఆ, మాను, కొమ్మలు, రెమ్మలు అండ్ ఆకులు ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. Tree means like the it will be having so many parts like roots, trunk, the stems, branches, sub branches, leaves, everything, right? So it is considered as the trunk is Vedas and the stems are Upanishads and the sub branches are Puranas and the leaves are called the Vedanta Sutras, like that. So in this way, no, the Nigama, all the Vedic literatures are compared. But Galitam Phalam, Galitam means like matured or ripened. గలితం అంటే ఏంటంటే బాగా మాగిందనమాట. గలితం ఫలం మీన్స్ లైక్ టోటలీ రైపన్డ్ ఫ్రూట్, ఫుల్లీ నో టేస్టీ ఫ్రూట్. సో జనరలీ వీ విల్ సీ ద ఫ్రూట్స్ యాజ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ హోల్ ట్రీ. టోటల్ చెట్టుకి ఒక ఫలం ఎలాగైతే సారం అవుతుందో అలాగా ఎన్నో అన్ని వేదాలు శాస్త్రాలకు అన్నిటికీ సారం వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం అన్నమాట. శ్రీమద్ భాగవతం is just like the ripened fruit. He is ready to take and taste it. ఫ్రమ్ హోమ్ దిస్ భాగవతం ఈస్ కమింగ్? ఈ భాగవతాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు? సుఖముఖాద్ అమృత దవ సంయుతం. ఇట్ ఇస్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ శ్రీల సుఖదేవ్ గోస్వామి, ద సన్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్. అమృత ద్రవ సంయుతం. సో జనరలీ ద రైప్ అండ్ ఫ్రూట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ వెరీ టేస్టీ. బట్
If it is bitten by a bird like parrot, the extra flavor will add it to the fruit. సో జనరలీ బాగా మాగిన పండు ఆల్రెడీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అది చిలక కానీ కొట్టింది అనుకోండి, దానికి ఇంకా ఎక్కువ టేస్ట్ మారుతుంది అనమాట. మనకు జనరల్గా చెప్తూ ఉంటాం కదా, చిలక కొట్టిన పండు అనేసి. చిలక కొరికిన పండుకి కొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్ సార్ నో, అవునా కదా? అవును ప్రభు, ఎస్. Similarly, here Sukadeva Goswami is reciting Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is already very tasteful, very relishable, but it is coming from the pure devotee like Sukadeva Goswami. That's why Bhagavatam is even more tasteful, even more relishable, even wonderful. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ టు హియర్ శ్రీమద్ భాగవతం ఫ్రమ్ ప్యూర్ డివోటీస్, నాట్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషనల్ భాగవతం స్పీకర్స్. మన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఎవరి దగ్గర వినాలి? శ్రీకృష్ణుడి గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర, శ్రీకృష్ణుడు యొక్క పొజిషన్ బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర, ద సైన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, హూ నోస్, ఫ్రమ్ దెమ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు హియర్. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ భాగవతం స్పీకర్స్, రైట్? సో దేర్ వాక్ చాతుర్య ఆర్ their talent or skill in speaking now, they are professional and they can make you cry, they can make you laugh, they can make you dance. వాళ్ళ యొక్క మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే, వా నువ్వు క్షణంలో మిమ్మల్ని ఏడిపించేస్తారు, అదే క్షణంలో మీరు నవ్వించి కూడా నవ్వించేస్తారు, అదే క్షణంలో మిమ్మల్ని అందరితో డ్యాన్స్ కూడా చేపిస్తారు. బట్ వాళ్ళ మనసులో భక్తి మాత్రం ఉండదు. రైట్? దే విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ భక్తి ఇన్ దేర్ హార్ట్స్. If we are hearing the Bhagavatam from them, then we will not get bhakti. We may enjoy, we may relish. It is just like we will go to cinema, we will go to movie. That 3 hours or 2.5 hours, we will enjoy and we will come back. Later, after 2 days, we will forget everything what we have, what we seen, and what we. This one. But if you hear from a pure devotee, you will remember the Lord. You will carry forward the remembrance of the Lord. మనం ఒక శుద్ధ భక్తుడి దగ్గర నుంచి విన్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే, భగవంతుణ్ణి మనం ప్రతి క్షణం శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇది అభక్తుల దగ్గర వినడానికి, భక్తుల దగ్గర వినడానికి ఉన్న తేడా. అభక్తుల దగ్గర విన్నామంటే ఎలా ఉంటుందంటే, మనం అప్పటికప్పటికి మనం ఆ, మనోరంజనంగా ఉంటుందేమో, కానీ ఆ తర్వాత మనం భగవంతుణ్ణి గుర్తుపెట్టుకోలేము. కానీ భక్తుల దగ్గర వింటే ఏమవుతుందంటే, భగవంతుణ్ణి శాశ్వతంగా మనం గుర్తుపెట్టుకునే పరిస్థితి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఉమ్. శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తారు ఏంటంటే, భగవద్భక్తిహీనస్య జాతి రూప జపా తప అప్రాణస్య దేహస్య మండనం లోకరంజనం. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, భగవద్భక్తిహీనస్య, ఎక్కడైతే భగవద్భక్తి అనేది ఉండదో, జాతి రూప జపా తపః, ఒకరు ఎంతో పెద్ద ఫ్యామిలీ, జాతి ఎంతో పెద్ద ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి వచ్చిండొచ్చు. రూప, ఎంతో అందంగా సుందరంగా ఉండుండొచ్చు. రూప, జప, నో ఎన్నో మంత్రాలు వాయిద్యాలన్నీ ఆయన ఉచ్చారణ చేస్తుండొచ్చు. తపహ, తపహ అంటే ఎన్నో తపస్సులు చేస్తుండొచ్చు. బట్ భక్తి అనేది లేకుండా ఉంటే దాని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, అప్రాణస్య దేహస్య మండనం లోకరంజనం. సో ఇది, ఒక దేహంలో ప్రాణం లేకుండా ఉంటే ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా? ఉం? నో ప్రభు. ఉం? సో అలా ఉంటుందన్నమాట. మండనం లోకరంజనం, జస్ట్ స్టేజ్ షో లాగా ఉంటుంది అనమాట. అంతే, భక్తి అనేది లేకుండా ఉంటే. ఇఫ్ భక్తి ఈస్ మిస్సింగ్, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ ఫ్యామిలీ, ఈవెన్ దో వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ ఇన్ వైష్ణవ అటైర్, and no, and we are pronouncing so many shastras and shlokas, so many things, and we are doing so many uh, austerities. If bhakti is missing, our remembrance of Krishna is missing, then it is compared to the dead body, the life, the lifeless dead body. So what is the use? Even if you put a very nice costly coat or no makeup, no use, because after some time it will deteriorate, the body will deteriorate. And these kind of Bhagavatam professional sessions, it is compared to the Mandanam Lokaranjanam. It is Ranjanam. Ranjanam means like it's for just like a stage shows. Here, Srimad Bhagavatam from a pure devotees of the Lord. భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుల దగ్గర నుంచి మనం వినాలి. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మనకు, ఆర్ వి క్వాలిఫైడ్ ప్యూర్ డివోటీస్ టు టేక్ భాగవతం క్లాసెస్? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఈస్ లైక్, కెన్ వి ఆల్సో టేక్ భాగవతం క్లాస్? నో. కెన్ ఐ క్వాలిఫైడ్? దీన్ని మనం లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పిబత భాగవతం.
పిబత మీన్స్ లైక్ రిలిష్ ఆర్ డ్రింక్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమంటే అమృత ద్రవ సంయుతం. ప్రీవియస్లీ ద భాగవతం ఈస్ కంపేర్డ్ టు ద ఫ్రూట్. నౌ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ లైక్ ఎ జ్యూస్. ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు రిలిష్. వెన్ కంపేర్ టు రైప్ అండ్ ఫ్రూట్, ద జ్యూస్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ ఈజీ టు రిలిష్, రైట్? సో ఒక రైప్ అండ్ ఫ్రూట్, ఒక రైప్ అండ్ మ్యాంగో ఉన్నింది అనుకోండి, మ్యాంగో తినడం ఈజీయా లేకుంటే ఆ మ్యాంగో జ్యూస్ తాగడం ఈజీయా? చెప్పండి. Juice. Juice. Yes, Mm. Prabhu. Prabhuji. See how merciful Sukadeva Goswami is. Even if you take mango fruit, you have to cut it, or you have to open the peel, and you have to take the pulp, and you have to cut it, and then you have to chew also, right? You have to chew and relish. Now Sukadeva Goswami, he made even more simplified, that directly juice is available. Just you have to drink only. That Amrita, Bhagavata Amrita, you have to drink. This Bhagavata Amrita, Vyasadeva is inviting Pibata Bhagavatam. Please come and drink this Bhagavatam. Please come and relish this Bhagavatam. సుఖదేవ్ గోస్వామి మన కోసం ఎంత సింప్లిఫై చేసేసారంటే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని. సో శ్రీమద్ భాగవతం వచ్చేసి రైప్ అండ్ ఫ్రూట్తో, బాగా మాగిన పండుతో కంపేర్ చేయబడింది. సో పండుని మనం తినాలంటే దాన్ని కట్ చేయాలి, తోలు తీయాలి, దాంట్లో ఉండే ఆ, ఈ టెంకని తీయాలి. అన్నీ లేకుండా సుఖదేవ్ గోస్వామి ముఖాంతర శ్రీమద్ భాగవతం ఎలా ఉంది? అమృత ద్రవ ద్రవ సంయుతం. ద్రవ అంటే లిక్విడ్ ఫామ్. సో ఇంకా చాలా సులభం అన్నమాట. దాన్ని వ్యాసదేవులు ఆహ్వానిస్తారు అనమాట. రండి ప్లీజ్ భాగవతాన్ని తీసుకోండి అనేసి. పిబత భాగవతం. పిబత మీన్స్ ప్లీజ్ డ్రింక్. ప్లీజ్ డ్రింక్ దిస్ భాగవతం. ప్లీజ్ రిలీజ్ దిస్ నెక్టేరియన్ భాగవతం. Is the platform. If you read Srimad Bhagavatam, what platform will be there? Rasamalayam. Alayam. Alayam means place. So we'll be having Grandhalayam, Bhojanalayam, Vidyalayam. Similarly, Rasamalayam. Srimad Bhagavatam is the place where you will get all different kinds of mellows, all different kinds of tastes, rasas. Right. So Rasamalayam, it is called Rasamalayam. There are two meanings we have to understand. Rasamalayam means. One meaning is, just now I have told, the Bhagavatam is a platform where one can relish all the rasas of the absolute truth. ఇక్కడ రసమాలయం అంటే ఏంటంటే, భాగవతం మనం చదివితే ఏమవుతుందంటే, అది ఎన్నో రసాలకి నిధి, ట్రెజర్ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది. ఓకేనా? అండ్ ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే, రసమాలయం అంటే ఏంటంటే, ఎవ్రీబడి కెన్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ రిలీషింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం. ఎవ్రీబడి, ఎనీబడి. ఇక్కడ ఆ, జీవులు మూడు రకాలుగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందాలి అనుకునే వాళ్ళు మూడు రకాలు ఉంటారనమాట. ఎవరైతే మోక్షాన్ని పొందాలనుకునే వాళ్ళు, ఆల్రెడీ మోక్షాన్ని పొందిన వాళ్ళు, మోక్షం పైన అసలు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేని వాళ్ళు, ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆనందిస్తారు. సో హియర్ ద లాస్ట్ వన్, హూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లిబరేషన్, మోక్షం గురించి అసలు కోరిక కూడా లేని వాళ్ళని మనం ఏమంటామంటే అకించన భక్త అంటానమ్మా. అంటే ప్యూర్ డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ చైతన్య మహాప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు సేస్, మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతార్ భక్తిర్ అహైతుకీ త్వయి. జన్మలు నేను జన్మ తీసుకొని నీకు అహైతుకమైన సేవను నేను అర్పించాలి, అదొకటే నా కోరిక అని చెప్తున్నారు. లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్, లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్, ఐ వాంట్ టు సర్వ్ యూ కృష్ణ విత్ అహైతుకి భక్తి, విత్ అన్మోటివేటెడ్ అండ్ అన్ఇంటరప్టెడ్ డివోషనల్ సర్వీస్. Here Chaitanya Mahaprabhu is telling that life after life, I'm ready to come and I'm ready to take birth. But what I need, I want to serve you. I want to take birth means Chaitanya Mahaprabhu is not interested in liberation. Liberation means who want to go away from Janma Mrityu Jara Vyadi. The people who are interested in liberation, they don't want birth. But Chaitanya Mahaprabhu is telling, no, I will take birth. I want to take life after life, life after life. I want to serve Krishna. Means Chaitanya Mahaprabhu is not bothering about liberation. Chaitanya Mahaprabhu is bothering about how can I serve Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Why he is speaking like that? Because he is teaching us a pure devotee should be like this. చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడు, స్వయంగా కృష్ణుడే అనమాట. కానీ ఎందుకు చైతన్య మహాప్రభు ఇలా చెప్తున్నారు అంటే, ఒక ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఇలా ఉండాలి, ఇలాగా ఉండాలి అనేసి. ఒక శుద్ధ భక్తుడు మోక్షం గురించి
తాపత్రయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రాకులాడాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట మోక్షం గురించి. ఎందుకంటే భక్తి ఎప్పుడైతే చేస్తామో దాంట్లో ముక్తి కూడా తోడై ఉంటుంది. కానీ ముక్తి కోసం మనం ప్రాకులాడితే దాంట్లో భక్తి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హూ అచీవ్డ్ లిబరేషన్, జ్ఞాన యోగిస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ లిబరేట్ అయిపోయింటారు. సో దే ఆల్రెడీ ఇన్ బ్రహ్మభూత స్టేజ్. బట్ బ్రహ్మభూత స్టేజ్లో వచ్చిన తర్వాత నుంచే మనకు భక్తి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. విచ్ ఇస్ ద ఫేమస్ శ్లోక ఫ్రమ్ భగవద్గీత? దీన్ని మనకు కన్ఫర్మ్ చేసే శ్లోక భగవద్గీతలో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి. వెరీ గుడ్. తర్వాత బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నాశోచతి నాకాంక్షతి సమత్ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తి లభతే పరాం. అలాంటి స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మత్ భక్తి లభతే పరాం, నా యొక్క భక్తి అనేది వాళ్ళకి లభిస్తూ ఉంటుంది అని ఎవరైతే భక్తి చేస్తున్నారో వాళ్ళు అందరికన్నా గ్రేట్ అన్నమాట. దే ఆల్ కెన్ రిలీజ్ ద శ్రీమద్ భాగవతం. కర్మయోగీస్, జ్ఞానయోగీస్, భక్తి యోగీస్. కొంతమంది అనుకుంటారు ఆల్రెడీ మనకు భక్తి వచ్చేసింది కదా, ఆల్రెడీ మనకు శ్రీకృష్ణుడి మీద భక్తి వచ్చేసింది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనం రిలీజ్ అవ్వాలి, ఎందుకు మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చదవాలి అని మనకు డౌట్ రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా మనకు తెలియజేస్తున్నారు అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకృష్ణుడే, కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు భాగవతం వింటూ ఉంటారు. గదాధర పండిట్ ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, ఎస్పెషల్లీ ధ్రువ మహారాజ్ యొక్క స్టోరీ, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క స్టోరీ ఎప్పుడు వింటూ ఉంటారనమాట. గదాధర పండిట్ దగ్గర అడిగి మరీ చెప్పించుకుంటారు భాగవతం చైతన్య మహాప్రభు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఈస్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. హీ ఈస్ ద పర్సనాలిటీ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ భక్తి యోగా ఇన్ దిస్ కలియుగ. బట్ చైతన్య మహాప్రభు హిమ్సెల్ఫ్, హీ ఈస్ హియరింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం అండ్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ గదాధర్ పండిట్. So, like Chaitanya Mahaprabhu personally asked Ganadhar Pandit, "You please recite that particular shlokas which quotes, Dhruv Maharaj story and Prahlad Maharaj story." So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, and it is his leelas only. No need to hear. But why Chaitanya Mahaprabhu is doing that? Because even though we have become little pure devotees, even though living entity comes to the pure state of consciousness, even in that stage also you should hear Bhagavatam. There is no alternative. So here Chaitanya Mahaprabhu personally teaching us everybody should read Srimad Bhagavatam. And here Rasamalayam means what are the different kinds of rasas. So here I have mentioned different kinds of rasas here. You can see there are direct loving rasas and indirect loving rasas. సో డైరెక్ట్ లవింగ్ రసాస్ దేర్ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ రసాలు అనేది ఉన్నాయి అనమాట. టోటల్ 12 రసాలు ఉంటాయి. మనం నవరసాలు అంటాం కదా, నవరసాలు కాదు, 12 రసాలు ఉంటాయి టోటల్. సో దీంట్లో కొన్ని డైరెక్ట్ కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఉంటాయి అనమాట. సో డైరెక్ట్ లవింగ్ రసాస్ మనకన్నీ తెలుసు: శాంతరస, దాస్యరస, సఖ్యరస, వాత్సల్యరస, మాధుర్య రస, రైట్, శృంగార రస. ఇది 5 డైరెక్ట్ లవింగ్ రిలేషన్షిప్స్ రసాస్. అండ్ ఇండైరెక్ట్ రసాస్ వచ్చేసి ఏంటంటే రౌద్ర, అద్భుత, హాస్య, వీర, దయ, భయానక, బీభత్స. సో ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ లవింగ్ రసాస్. ఎప్పుడైతే ఈ 5 లవింగ్ రసాస్ మిస్ అవుతాయో ఈ ఇండైరెక్ట్ రసాస్ అనేది వస్తాయి అనమాట. అంటే మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ డైరెక్ట్ లవ్ అనేది తగ్గుతుందో యాంగర్ అనేది పెరుగుతుంది, రౌద్ర యాంగర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో లైక్ దట్. సో దీస్ రసాస్ జనరలీ ఏ లివింగ్ ఎంటిటీ బై నేచర్ వీఆర్ ఆనందో అభ్యాసాత్. మనం యాజ్ ఎ లివింగ్ ఎంటిటీ అవర్ నేచర్ ఈస్ ఆనంద అభ్యాసాత్. వీ వాంట్ దీస్ రసాస్, వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దీస్ రసాస్, బట్ ఇన్ ద ఇల్యూజన్ వీ విల్ ట్రై టు ఎంజాయ్ దీస్ రసాస్ టెంపరరీలీ, రైట్? ఫ్రమ్ వన్స్ యూ కనెక్ట్ టు కృష్ణ దెన్ దర్ ఇస్ రస విల్ బికమ్ ఎటర్నల్. సో మనము మన నేచర్, మన యొక్క ఆధ్యాత్మికంగా మన యొక్క స్వభావం ఏంటంటే ఆనందో అభ్యాసాత్ అని అంటారు అనమాట. మనకు ఆనందం కావాలి, మనకు ఈ రస అనేది కావాలన్నమాట. కానీ మోహంలో, అజ్ఞానంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటి రసాలన్నింటినీ ఈ భౌతిక లోకంలో ఈ వీటిని రిలీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఎప్పుడైతే మనము భగవంతునికి కనెక్ట్ అవుతామో ఈ రస కూడా శాశ్వతంగా మారుతుంది. ఈవెన్ ది ఇండైరెక్ట్ లవింగ్ రసాస్ ఆల్సో వీ కెన్ రిలీజ్ విత్ కృష్ణ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భీష్మదేవ. Bhishmadeva and Krishna in between, the relation is also a rasa that is called Bibhatsa rasa. Bibhatsa rasa means that Bhishmadeva want to see when Krishna is anger. భీష్మదేవుడు కృష్ణుణ్ణి క్రోధంలో, యాంగర్లో నేను చూడాలి శ్రీకృష్ణుణ్ణి
అనేసి భీష్మదేవుడు కోరుకుంటాడు అనమాట. దట్స్ వై శ్రీకృష్ణ షోన్ హీస్ యాంగర్ టువర్డ్స్ భీష్మ. అండ్ ఇవన్నీ శ్రీకృష్ణుడితో మనం ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ రసాలన్నింటినీ ఎటర్నల్గా శాశ్వతంగా మనం రెసిప్రొకేట్ అవ్వచ్చు అనమాట. కానీ రమంతే యోగినో అనంతే సత్యానంద చిదాత్మని ఇతి రామ పదేనసో పరబ్రహ్మ బిధీయతే. యాజ్ ఏ స్పిరిట్ సోల్ వీఆర్ ఎటర్నల్, అండ్ సూపర్ సోల్, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ కృష్ణ ఈజ్ ఆల్సో ఎటర్నల్, అండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్ ఈజ్ ఆల్సో ఎటర్నల్. ఆత్మస్వరూపమైన మనం శాశ్వతమైన వాళ్ళమే. అండ్ శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్ముడు, ఆయన శాశ్వతమైన వాళ్ళు. ఈ ఆత్మకి పరమాత్మకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్, ఆ రస, అది కూడా శాశ్వతమైనదే. ఓకేనా? కానీ ఎప్పుడైతే మనము అశాశ్వత వాటి దగ్గర నుంచి మనం రసాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసామనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ అశాశ్వత. దిస్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో రసమాలయం. అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు రిలీజ్ ఎవ్రీ డే? హౌ మచ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు రిలీజ్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ముహురహో. ముహురహో మీన్స్ ఆల్వేస్, ఎవ్రీ మూమెంట్. నిత్యం భాగవత సేవయ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వీ హ్యావ్ టు రిలీజ్ దిస్ భాగవతం. Generally, the Bhagavatam is the medicine. Srimad Bhagavatam is the medicine. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is told that निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् का उत्तमश्लोका गुणानुवादात्. So, భవౌషధ శ్రోత్ర. భవ మీన్స్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఈ భౌతిక లోకం అన్నమాట, డిసీజ్డ్ ప్లేస్. సో ఫర్ ద డిసీజ్డ్ స్టేట్ వీ నీడ్ సమ్ మెడిసిన్. ఔషధ, భవౌషధ. మనకు ఔషధం అనేది కావాలన్నమాట, మెడిసిన్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఔషధ? శ్రోత్ర. శ్రోత్ర మీన్స్ హియరింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం. Generally, the medicines are very sour in taste. So we cannot take medicine very enthusiastically. జనరలీ మెడిసిన్స్ అనేటివి, మాత్రలు అనేటివి చాలా చేదుగా ఉంటాయి. అంత స్వీట్స్ తిన్నంత ఇదిగా మనం మెడిసిన్స్ తీసుకోలేం. బట్ దిస్ మెడిసిన్, దిస్ పర్టికులర్ మెడిసిన్ భాగవతం ఈజ్ సచ్ ఎ మెడిసిన్ దట్ ఎవ్రీ వన్ డిజైర్స్, ఐ వాంట్ టు టేక్ మోర్ మోర్ మోర్. ఈ భాగవతం అనేది ఎంత గొప్ప మెడిసిన్ అంటే, ఇంకా ఈ ఔషధాన్ని ఇంకా తీసుకోవాలి, ఇంకా తీసుకోవాలి, ఇంకా తీసుకోవాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. దట్స్ వై దిస్ మెడిసిన్ ఈస్ మనోవిరామాత్. భవౌషధ శ్రోత్ర మనోభిరామాత్. ఈ మెడిసిన్ తీసుకుంటూ ఉంటే మనోరంజనంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా తీసుకుందామా, ఇంకా తీసుకుందామా అనిపిస్తుంది. రైట్, వీ వాంట్ టు హియర్ భాగవతం మోర్ అండ్ మోర్. దట్స్ వై ముహురహో. It is not like medicine, just like the ordinary medicines, there is having timing. Before food, one tablet; after food, one tablet; and while sleeping, before food, after food. Like that, some timings will be there. But Srimad Bhagavatam medicine, it doesn't depend on time. It doesn't depend on the place or circumstances. Even if you engage in Srimad Bhagavatam 24 hours a day, that is also possible. So that is the greatest medicine. That's why Srimad Bhagavatam is the divine medicine, the greatest medicine. So if you take medicine, what will happen? Generally, if you take tablet, you will be liberated from the fever. That's all. You will be liberated from the fever or cold. And once you relieved from the fever and cold, it doesn't mean that the fever and cold will not come again to you. మనం టాబ్లెట్ తీసుకున్న తర్వాత జ్వరము దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఇంక ఎప్పటికీ నీకు జ్వరము దగ్గు రాదు అని చెప్పగలుగుతామా? ఒక టాబ్లెట్కి, ఒక టాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంక జీవితంలో నీకు జ్వరము దగ్గు రాదురా నీకు అని చెప్తామా? చెప్పగలుగుతామా? లేదు ప్రభుజీ. లేదు చెప్పలేం ప్రభు. సో దీస్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ నాట్ ద కంప్లీట్ క్యూర్. బట్ శ్రీమద్ భాగవతం, if one reads, if one reads or hears Srimad Bhagavatam and develop the taste, then we can say that you will not come again to this material world. You will not come again to this Janma Mrityu Jara Vyadhi, which is a diseased condition of ourselves. సో ఎప్పుడైతే మనం శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతామో పక్క కాన్ఫిడెంట్గా మనం చెప్పగలుగుతామో జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిలో మళ్ళీ మనం పడిపోము అనేసి. దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ వీ కెనాట్ గివ్ ఎనీ కాన్ఫిడెన్స్, ఎనీ అష్యూరెన్స్. Any assurance we cannot give. Even if you see in the Dettol advertisement, there will be like 99% of insects or 99% of germs will be cleared. Where is that 1%? Why they are not putting 100% germs will be cured? మనం డెటాల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూసినా కూడా 99 జర్మ్స్, 99 99% క్రిములన్నీ నశించిపోతాయి అని చెప్తారు.
ఇంకో 1% ఏమైంది? ఎందుకు వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పలేకపోతున్నారు 100% అనేసి? బికాస్ నో కాన్ఫిడెన్స్. మనం వాడే టూత్ పేస్ట్లో కూడా పెప్సోడెంట్, కోల్గేట్, దీంట్లో కూడా 99% క్యావిటీస్ క్యూర్ అయిపోతాయి, 99% జమ్స్ అనేది క్యూర్ అయిపోతాయి. మిగతా 1% ఎక్కడ పోయింది? రైట్. ఇఫ్ దే పుట్ 100%, ఇఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్, నాట్ ద పబ్లిక్ కెన్ పుట్ కేస్ ఆల్సో. ఎప్పుడైతే 100% క్రిములన్నీ నశించిపోతాయని చెప్పిన తర్వాత నశించకుండా ఉన్నాయనుకోండి, వీళ్ళు దాని మీద కేసు కూడా పెట్టచ్చు అనమాట. అందువల్ల వాళ్ళు భయపడి 99% అని పెడతారు. దిస్ ఇస్ ఆల్ బిజినెస్ ట్రిక్స్. అలాగా ఈ మెటీరియల్ వల్ల దెర్ ఈస్ నో కాన్ఫిడెన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ శ్రీమద్ భాగవతం కాన్ఫిడెంట్లీ, యూ కెన్ బీ ఫెయిత్ఫుల్ దట్ ఐ విల్ నాట్ కమ్ అగైన్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ముహురహో. అండ్ టు హూమ్ వ్యాసదేవి ఈస్ గివింగ్ ఇన్విటేషన్, this is Rasika Bhuvi Bhavukaha. Bhuvi means like this earthly planet. So Rasika means like who has got the taste of transcendental mellows. ఎవరికైతే ఆ టేస్ట్ గురించి, శ్రీమద్ భాగవతం, శ్రీకృష్ణుడి గురించి, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలల గురించి ఎవరికైతే పూర్తి ఆ, రుచి తెలుసుంటుందో వాళ్ళని రసిక అంటారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ భావుకహ. భావుకహ మీన్స్ లైక్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ థాట్ఫుల్. సో So this is the complete information of this uh, shloka. Now we will recite one more time. సో నా ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క వర్డ్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఈ శ్లోకాన్ని మనం రిసైట్ చేస్తే యూ విల్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ నియర్. నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృత ద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకా. సో అందరికి అర్థమైందా ఈరోజు క్లాస్? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? Hare Krishna, Prabhu. Uh, I think virtual Anandala Mataji is right, sir. You take Mataji question, then I'll ask. Prabhu. ఎస్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I had one question. The rasas that you were telling, the five and the indirect ones. So, I didn't understand that very clearly. So, when those five rasas are not there with Lord, then we have these rasas with Lord or these rasas with other people. Like that was not clear, Prabhuji. Something you told when these rasas are not there. యా నో నో. In this material world, I'm telling, in this material world, if love is missing, then anger will arise. If direct perception or direct loving relationships are missing or they are coming down, then indirect rasas will come up, like Raudra, Bibhatsa, Adbhuta. These things will come upside. But in Okay. but in the spiritual world, all these rasas are no, equally potent. And everything, even Bibhatsa, even in Raudra, everything which will take us near to the Lord. So in this is a spiritual world. In this material world, they are having a dvandva, duality. If this is not there, this will arise. If this is not there, this will arise, like that. Understood, Prabhuji. So basically, in material world, it is like you were telling that for material people, like if love is not there, anger will arise. Yes. Understood, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Okay. So how many of you are taking this invitation from Vyasadev? This is an invitation from not an ordinary personality. This invitation from Vyasadev, Srila Vyasadev. Only few. No, Prabhu, మా చేతులు ఖాళీ లేవు, అందువల్ల రైస్ లేదు ప్రభు. రైస్ చేస్తాం ప్రభు. Very, very good. Hare Krishna, Prabhu. One question, Prabhu. Okay, Yes, allow Mother. me. ప్రభు, ఇప్పుడు మీరు శ్రీమద్ భాగవతము ప్యూర్ డివోటీస్ నుంచే మనం వినాలి అని చెప్తున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు నాన్ డివోట్, ఇప్పుడు అంటే ప్రొఫెషనల్ గా చెప్పే వాళ్ళకు కూడా అంటే శ్రీమద్ భాగవతం చదవటమే ఒక పెద్ద అవకాశం కదా ప్రభు. అంటే అది ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటే కానీ వాళ్ళు భాగవతాన్ని మనము చూడలేము, చదవలేము, దాన్ని అర్థం చేసుకోలేము కదా. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు అంటే అంత భాగవతాన్ని వాళ్ళు చదివి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు డివోటీస్ ఎందుకు కాలేరు ప్రభు వాళ్ళు? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తానని చెప్పాను కదా.
అదే. సో ఐ టోల్డ్ నో లాస్ట్లీ ఐ విల్ డిస్కస్ లైక్ దట్. సి, ఇఫ్ వీ ఆస్క్ అవర్సెల్స్, మనల్ని మనమే ప్రశ్నించుకున్నామంటే, నేను భాగవతం చదవడానికి నాకు అసలు అర్హత ఉందా, లేకుంటే భాగవతం చెప్పడానికి నాకు అర్హత ఉందా అని మనల్ని మనం క్వశ్చన్ వేసుకున్నామంటే, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ దట్ ఐ మే నాట్ బి పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ఐ మే నాట్ బి క్వాలిఫైడ్, బట్ మై స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్, మై ఆచార్య ఈస్ క్వాలిఫైడ్. వాట్ ఎవర్ మై ఆచార్య సెడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మై స్పిరిచువల్ మాస్టర్ సెడ్, జస్ట్ ఐ విల్ రిపీట్, దట్స్ ఆల్. Srimad Bhagavatam, while giving or while talking, I will repeat my spiritual master words. I will repeat my Acharya words. That's all. I will not put my own contemplations. I won't put my own speculations. నా మనసుకు వచ్చిన మాటలు, నాకు నచ్చిన మాటలు నేను పెట్టాను. నా గురువు ఏం చెప్పారో దాని అట్లే రిపీట్ చేస్తాను. If you are able to do that as it is, whatever a devotee, pure devotee said, if you are able to repeat, then you are qualified to take Bhagavatam classes. But if you are not following Guru, if you are not connected to the Guru Parampara, and like not having the complete understanding the spirit of Bhagavatam, then even though we are using the jugglery words, the nice words, forming a nice phrases, nice sentences, but still we are not a uh, no, pure Bhagavatam seeker. The main thing is we have to connect to the divine Guru Parampara and follow the instructions of the spiritual master. Then only the qualification comes to us. Always we should remember ourselves that I am not at all qualified to take this Bhagavatam class. ఇది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాకు అసలు భాగవతం చదివే అర్హత కూడా లేదు, భాగవతం చెప్పే అర్హత కూడా లేదు. కేవలం నా గురువు ఏమైతే చెప్పారో, నా ఆచార్యుడు శిల ప్రభుపాదులు వారు ఏమైతే చెప్పారో దాన్ని జస్ట్ నేను రిపీట్ చేస్తాను. ఈ మనస్థితిలో ఉండాలి మనం. ఈ మనస్థితి ఎప్పుడైతే మిస్ అవుతుందో, దెన్ శ్రీమద్ భాగవతం ఎన్నిసార్లు చదివినా, లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ భాగవతం స్పీకర్ అని ఎందుకు చెప్పామంటే, కొంతమంది కొంత టైం నాకు 1 hour నేను భాగవతం చెప్పానంటే మీరు నాకు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలి అని చెప్తారు కొంతమంది. రైట్, ఫ్యూ పీపుల్ దే విల్ చార్జ్. సో ఐ విల్ టెల్ భాగవతం ఫర్ పర్ అవర్ దిస్ మచ్ అమౌంట్. You please give me, I will come and recite Bhagavatam. These are professional Bhagavatam speakers. They will not be having bhakti in their heart. Always they will be thinking about through this Bhagavatam session, how can I earn? Really, especially if we are giving Bhagavatam session, we have to bother about how much these devotees understood about the Lord. ఎంతమంది భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నారు, ఎంతమందిని భగవంతుని గుర్తుపెట్టుకున్నారు, ఎంతమంది ప్యూర్ డివోటీస్ అవుతారు. నేను ఒక భాగవతం గురించి చెప్పిన తర్వాత, ఇఫ్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ భాగవతం, how many devotees, how many are becoming devotees, how many are chanting Hare Krishna Mahamantra, right? How many people they are remembering the Lord. This should be our bother, this should be our anxiety. If one is anxious like how much money I'm getting, like how many people are clapping, or how many people are enthusiastically praising me, if this is our anxiety, then we are not the genuine Bhagavatam speaker. తులసి మాతాజీ, అర్థమైందా? హరే కృష్ణ ప్రభు. అంటే భాగవతాన్ని, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విత్ ఫర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ కృష్ణ చెప్తేనే దానికి ఐ మీన్ అసార్థకత, అంటే ప్యూర్ డివోషన్. ఫర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ కృష్ణ, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫాలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గురు, ఫాలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆచార్య. ఓకే ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ బాబు. కొన్ని డౌట్లు బాబు. 7 ఇండైరెక్ట్ రసాలు చెప్పారు, 5 డైరెక్ట్ రసాలు చెప్పారు. 7 ఇండైరెక్ట్ రసాల్లో భీష్ముని గురించి ఒక రసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. మిగతా 6 రసాలు ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్పగలరా? అంటే భగవంతుడు అవి ఏ యొక్క భక్తుడి ద్వారా చూపించారని. Examples are there. For example, Raudra, sometimes if you see Satyabhama and Rukmini Maya, they will be little angerly rasa will be there with Krishna. Then Adbhuta means like whenever we see Krishna coming to Mathura, and he's fighting with this Mustika, Chanura. So everybody was wondered, oh, these people, these boys are less 11 years or 12 years old boys, and this Mustika and Chamura, they are like a beasts.
But as soon as Krishna took over the charge and made them lie down dead on the field, everybody became Adbhuta in the presence of Krishna. They are having a relationship with Krishna. Oh, Krishna, how can you do that? Adbhuta. And all the Vrajavasis also, if Krishna is killing the Rakshasas and all the devotees of Vraja, sometimes they are in Adbhuta. How come this 5 years old boy, how come he killing Rakshasas? So Krishna is great. This is Adbhuta. And Hasya, sometimes Krishna's friends, Madhumangala, and Sudhama, Sridhara, they will play with Krishna. They will do some comedy or they will do humorous activities with Krishna. And Veera, we all know Veera means like as a warrior in Mahabharata, right? Daya, mercy, and Bhayanaka, when when Krishna is killing Rakshasas, by seeing the blood is coming from the Rakshasa, by seeing that some living entities, they will have like Bhayanaka, they will become fearful by seeing Krishna, especially the Rakshasas, right? They won't come near to Krishna, especially Kamsa. He's very fearful towards Krishna. This is Bhayanaka. And Bibhatsa means like destruction, total destruction. Right? దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. మనం భాగవతం చదువుతూ ఉన్నామంటే ఈ రసస్ అన్ని మనం కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ కోరిలేట్ ఆల్ దీస్ రసస్. Are these indirect rasas are important or not important? Actually, first five are very important. The Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya, Shringara. And one more thing is, initially our sadhana is very, very important. The rasas will come. The rasas, it is there in our heart in a dormant stage. Dormant stage means a hidden. రైట్. మనం ఇక్కడ ఈ భౌతిక లోకంకి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడితో మన సంబంధం మర్చిపోయాం కాబట్టి కృష్ణుడితో ఉన్న రసాన్ని కూడా మనం మర్చిపోయాం. ఎవ్రీబడి హియర్ 72 devotees are there, 72 logins are there. Everybody will be having a unique rasa with Krishna. Now we have forgotten the relationship with Krishna. That's why we have forgotten the rasa also. Right? And we do not know how I am related to with Krishna, what rasa I was experiencing with Krishna. We do not know. We have forgotten. Now by doing the sincere sadhana, by hearing Bhagavatam, by doing sincere sadhana, chanting 16 rounds, following four regulative principles, by taking prasadam, by associating with the devotees, slowly, this rasas will, no, this real rasa with Krishna, it will manipulate, it will manifest. Then one can understand in the mature stage or in the realized stage, one will themselves, they will understand that, oh, I was related to Krishna in this way. I want to serve Krishna in this way. Right now present we are doing Vaidhi Bhakti, Vidhi Bhakti or Vaidhi Bhakti. It should come to Raganuga Bhakti. Once it come to Raganuga Bhakti, then one will understand the real rasa with Krishna, right? So now no need to concentrate on the rasas, which rasa I want to exhibit or which rasa I want to connect to Krishna. No need to think. We have to think only about sadhana. How nicely I am doing sadhana. Am I doing sadhana or not? ఆ, మనము రస మీద మనం భగవంతుడితో ఏ రసంతో మనం అనుసంధానమై ఉన్నాము, ఎలా సంబంధించి ఉన్నాము అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ ఏ స్పిరిట్ సోల్, యాజ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్, మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ, ఒక విధమైన రసం అనేది ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడి యొక్క సంబంధం మర్చిపోయామో ఆ రసాన్ని కూడా మనం మర్చిపోయాం. సో ఇప్పుడు ఆ రసం గురించి, ఆ భగవంతుడికి ఉన్న రస గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ మన సాధన గురించి మనం ఆలోచిస్తే, మన సాధన మనం సిన్సియర్గా చేస్తే, మనము వైద్య సాధన భక్తి నుంచి రాగానుగ సాధన భక్తి వరకు వెళ్ళామంటే అప్పుడు మనకు మన నిజమైన రస అనేది వికసితం అవుతుంది అనమాట మనసులో. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ టు విచ్ రస, ఎలాంటి రసానికి నేను అనుసంధానమై ఉన్నాను భగవంతుడిలో, నేను ఎలాంటి సేవ చేయాలి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. Yeah, thank you for the explanation, Prabhu. I understand that this is only for the understanding the subject only. I asked this question. I understand the sadhana is very, very important, and thanks for the more explanation on this. And Prabhu, just another point. Just few minutes back, Tulsi Mata asked a question. Professional speakers related. Okay. Also understood. Professional. We have to hear from a pure devotee of the Lord, but the professional speakers do not have a authorized guru, or when, how can we understand that? No, if they may have or may not have, or if they are
bothering about the amount what they are earning, then these are not the authentic speakers of Bhagavatam. You said, so how should we know when he's a Guru Parampara speaker or a professional speaker? How should we know that? Observe them, and we have to ask. For example, while maybe after hearing Bhagavatam class, we have to speak or we have to ask. There is nothing wrong in ISKCON means like devotees will come and we know how they are connected and to which parampara they are connected and unique, and we have that information. And whenever we go out or if you are hearing from some other person who we don't know, there is nothing wrong in asking like to which parampara you are connected to, from which sampradaya you are connected to, who is your guru or who is your acharya, which sampradaya. Like that, there is nothing wrong in asking. If they say that there is no guru for me, I am the only guru, I am the guru, I will make you disciple, like that, if they are speaking, better run away from there. They are not genuine. Yeah, thanks for the nice explanation, Prabhu. I'll take an advantage. So, Prabhu, this one you mentioned, am I qualified, like that at the beginning of the question? And also you answered actually. So here, my understanding is if a spiritual master is qualified, empowered a particular devotee, then that is also accepted, right? Is that way? No, spiritual master? Spiritual master, Siksha Guru, empowered, yes, you go and deliver this seva. Ah. That also accepted, right? Yes. Okay. Doing the service, following the instructions of Siksha Guru and Diksha Guru, this is welcome. And while reciting or while disclosing Srimad Bhagavatam, we should be always, we should be always conscious that we should repeat just whatever Srila Prabhupada said and whatever our spiritual master said. Just we have to repeat. That's all. Thank you, Prabhu. Sorry for that. Prabhu, 1.1.1 talks about qualities of the Lord, you mentioned. 1.1.2 talks about secrets by the Lord, you mentioned. Then Secrets of Srimad Bhagavatam. Secrets of the Srimad Bhagavatam. Today's sloka, can you repeat that high level point, Prabhu? The invitation from Srila Vyasadeva. Okay. Thank you, Prabhu. Thank you for patiently answering all the questions. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Dhananjay, Prabhu. Yes, Prabhuji. Dhananjay, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, so far I am thinking that we are doing bhakti for liberation, moksha. But you told today class is Chaitanya Mahaprabhu is not interested towards liberation. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Very nice. So, liberation is one of the byproduct of bhakti. మనము భక్తి చేస్తున్నాము అంటే యూఆర్ ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్. మన లిబరేషన్ కోసం మనం సపరేట్గా ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ యూ హ్యావ్ 10,000 రూపీస్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ 100 రూపీస్ ఇన్ దట్. మనం లైక్ పిహెచ్డి వర్క్ చేసాము అంటే 10th క్లాస్ జ్ఞానం కూడా దాంట్లోనే ఉండిపోతుంది. సో మళ్ళీ సపరేట్గా మనం దాన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ భక్తి, then automatically we are liberated. That's what Chaitanya Mahaprabhu discloses that. Chaitanya Mahaprabhu మనకి ఏం చెప్తారంటే, this bhakti yoga is a top most bhakti yoga, so you will get everything. You will get everything in that. The devotees, see, there are so many pure devotees, even though they are in so many problems, but they are just happy by chanting Hare Krishna, by disclosing Srimad Bhagavatam class, and by serving Krishna. They are very happy. They are already liberated. They are liberated. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna Mataji. ప్రభుజీ, భాగవతం వినేదాని ఇంకా ఏదైనా అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అని ఉన్నాయా? శ్రీమద్ భాగవతం వినడానికి ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు. కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు హియర్ వెరీ హంబ్లీ. అంటే మనం భగవంతుడి గురించి వినాలి అనే కోరికతో మనం శ్రీమద్ భాగవతం వినాలి. నేను ఈరోజు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడికి నేను కొంచెం దగ్గర అవ్వాలి అనే మనసుతో మనం శ్రీమద్ భాగవతం వినాలి. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రిసెప్టర్? శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ప్రసంగం చేస్తున్న వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వింటున్న వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 2-3 శ్లోకాస్లో దీని ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, టుమారో వీ కెన్ డిస్కస్. హరే